जिनस है, परों आज कह काल। नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी हो। एह मार्ग संसार को, नानक फिर नहीं कोई। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। साहिब संभाले पंथ निहाले, साहिब संभाले पंथ निहाले। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। आवो मिलो सहेलियो, सचड़ा नाम ले। आवो मिलो सहेलियो, सचड़ा नाम ले। रोवे है बिरहा तन का, अपना साहिब संभाले। रोवे बिरहा तन का, अपना साहिब संभाले। अपना साहिब संभाले, अपना साहिब संभाले। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। साहिब संभाले पंथ निहाले, साहिब संभाले पंथ निहाले। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना।
ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਜਾਣਾ। जिसका किया तिन ही लिया, होवा तिसै का पाना। होवा तिसै का पाना, जिसका किया तिन ही, जिसका किया तिन ही लिया। हुआ तिसे का पाना, हुआ तिसे का पाना। जिसका किया तिन ही लिया, होवा तिसै का पाना। जिसका किया तिन ही लिया, होवा तिसै का पाना। जो तिन कर पाया सो आगे आया, असी के हुक्म करे हाँ। जो तिन कर पाया सो आगे आया, असी के हुक्म करे हाँ। असी के हुक्म करे हाँ, असी के हुक्म करे हाँ। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। साहिब संभाले पंथ निहाले, साहिब संभाले पंथ निहाले। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। असां पियो थे जाना, असां पियो थे जाना। भाई रे राम कहो चित लाए, भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस बखर ले चलो, सौ देखे पति आए। हर जस बखर ले चलो, सौ देखे पति आए। भाई रे
राम कहो चित लाए। हाय रे राम कहो चित लाए। वणज करो वन जार हो, वखर ले हो समान। तैसी वस्तु विसाहिए, जैसी निभ है ना। वणज करो वन जार हो, वखर ले हो समान। तैसी वस्तु विसाहिए, जैसी निभ है ना। अगे साहा सुजान है, लैसी वस्तु समान। अगे साहा सुजान है, लैसी वस्तु समान। भाई रे राम कहो चित लाए। भाई रे राम कहो चित लाए। भाई रे राम कहो चित लाए। जिना रास ना सच है, क्यों तिना सुख होए। खोटे वणज वणजिए, मन तन खोटा हो। जिना रास ना सच है, क्यों तिना सुख होए। खोटे वणज वणजिए, मन तन खोटा हो। फाही फाते मिर्ग जो, दुख घणो नित रोए। फाही फाते मिर्ग जो, दुख घणो नित रोए। भाई रे राम कहो चित लाए। भाई रे राम कहो चित लाए। भाई रे राम कहो चित लाए। खोटे पोते ना पवे, तिन हर गुर दर्श न हो। खोटे जात न पत है,
खोट न सी जस कोय। खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना हो। खोटे जात ना पत है खोट न सी जस को। खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए। खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए। भाई रे राम कहो चित लाए। भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर ले चलो सो देखे पति आए। हर जस वखर ले चलो सो देखे पति आए। भाई रे राम कहो चित लाए। भाई रे राम कहो चित लाए। नानक मन समझाइए गुर के शब्द सलाह। राम नाम रंग रतिया पार न भरम तिना। नानक मन समझाइए नानक मन समझाइए गुर के शब्द सलाह। राम नाम रंग रतिया राम नाम रंग रतिया पार ना भार ना भरम तिना। नानक मन समझाइए गुर के शब्द सलाह। राम नाम रंग रतिया पार न भरम तिना। हर जप लाहा अगला निरपो हर मन मान। हर जप लाहा अगला निरपो हर मन मान। भाई रे राम कहो चित लाए। भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर ले चलो सो देखे पति आए। हर जस वखर ले चलो सो देखे पति आए।
राम कहो चित लाए भाई रे, राम कहो चित लाए भाई रे, राम कहो चित लाए। हम आदमी हाँ एक दमी, हम आदमी हाँ एक दमी, हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत न जाना, मोहलत मोहत न जाना, हम आदमी हाँ एक दमी, हम आदमी हाँ एक दमी। नानक बिन वेद से सरे वो जाके जी पराना, नानक बिन वेद से सरे वो जाके जी पराना, मोहलत मोहत न जाना, मोहलत मोहत न जाना, हम आदमी हाँ एक दमी, हम आदमी हाँ एक दमी। अंधे जीवना विचार दे, केते केदना, केते केदना, सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक सायर एव कहत है सच्चे परवदगारा, मोहलत मोहत न जाना, मोहलत मोहत न जाना, मोहलत मोहत न जाना, हम आदमी हाँ एक दमी, हम आदमी हाँ
जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कढ़े गहना। जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कढ़े गहना। नानक बिन वे सो किछ पाइए, पूरब लिखे काल है ना। नानक बिन वे सो किछ पाइए, पूरब लिखे काल है ना। मोहलत मोहत न जाना, मोहलत मोहत न जाना। हम आदमी हाँ एक दमी, हम आदमी हाँ एक दमी। मोहलत मोहत न जाना, मोहलत मोहत न जाना। मोहलत मोहत न जाना। हम आदमी हाँ एक दमी, हम आदमी हाँ एक दमी। नाम खसम का चितना किया, कपटी कपट कमाना। नाम खसम का चितना किया, कपटी कपट कमाना। जाम द्वार जा पकड़ चलाया, ता चलदा पछताना। मोहलत मोहत न जाना, मोहलत मोहत न जाना। मोहलत मोहत न जाना। हम आदमी हाँ एक दमी, हम आदमी हाँ एक दमी। जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। जब लग दुनिया दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ
किछ कहिए किछ कहिए। जब लग दुनिया रहिए नानक किछ सुनिए किछ कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया जीवतिया मर रही है। मोहलत मोहत न जाना मोहलत मोहत न जाना। हम आदमी हाँ एक दमी हम आदमी हाँ एक दमी। मोहलत मोहत न जाना मोहलत मोहत न जाना। हम आदमी हाँ एक दमी हम आदमी हाँ एक दमी हम आदमी हाँ एक दमी। देहो सज्जन असीसनिया देहो सज्जन असीसनिया। देहो सज्जन असीसनिया देहो सज्जन असीसनिया। सतगुरु जी की बाणी विच बचन आउंदा है। बाणी आपां पढ़दे हाँ जदों मेरे हर जियो सबको तेरे वस असां जोर नाही जे किच कर हम साकें जो भावै तिवें बख्श। दुनिया दे विच आउणा और इस संसार नूं छड़ के जाना ये साध संगत साडे किसी दे वस दी गल नहीं। पर सतगुरु जी ये बख्शिश करते हैं, कहते जिथे तेरा कोई जोर ना चले उत्थे तू अपने गुरु के चरणों में निभ करके अरदास करी। सतगुरु इतना बेअंत है कि तेरा दुख जड़ा है वो कट दिंदा है। अज आप बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर महावीर सिंह जी बजाज सतगुरां वालों जितनी कुछ स्वासां की पूंजी उन्होंने प्राप्त हुई उसनूं पूर्ण करदियां होइयां सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ही सਦੀवी विछोड़ा दे करके मालक वाहिगुरु जी के चरणों में जा बिराजे हैं। उन्होंने सपुत्र डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह जी बजाज और सारे ही बजाज परिवार जदों मेरी गल हुई सरदार महेंद्र सिंह जी मैंबर साहिबान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने भी हाज़री भरनी सी पर किसी कारणवश नहीं पहुंच सके। उन्होंने दस्या मैनू कि डॉक्टर साहब डॉक्टर महावीर सिंह जी पिछले कई सालों तो बीमार चल रहे सन पर सारे ही परिवार ने बहुत तन मन तो उन्होंने सेवा की है। उन्होंने बेटे ने और सारे ही परिवार ने वडभागी होंदे ने इहो जे परिवार साध संगत जिन्होंने अपने बजुर्गों की सेवा करने का मौका मिलता है, वो असीसां मिलदियां ने। सो सारे परिवार ने बहुत सेवा की है। अज आप गुरु के चरणों में मालक वाहिगुरु जी के चरणों में अरदास करने वास्ते एकत्र होया कि पातशाह जी विचली रूह नूं सदैवी अपने चरणों के निवास बख्शिश करके पिछे सारे परिवार नूं इस भाणा मनन का बल बख्शिश करना
ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਓ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤੀ ਅਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹ ਸਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ, ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ, ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ, ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ। जय कर कीरत आखिए, करते का होए विचारो, तित घर गावो सोहिला, सिवरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरभो का सोहिला, हों बारी जित सोहिले, सदा सुख होए। नित नित जियड़े समानयन, देखेगा देवन हार, तेरे दान कीमत ना पवे, तिस दाते कवन सुमार, तिस दाते कवन सुमार, तिस दाते कवन सुमार। देहुं सज्जन असीसणिया, देहुं सज्जन असीसणिया, देहुं सज्जन असीसणिया, देहुं सज्जन असीसणिया। घर घर एहो पाहुचा, सतड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिए, नानक से दयावन, नानक से दयावन, नानक से दयावन। देहुं सज्जन असीसणिया, देहुं सज्जन असीसणिया, देहुं सज्जन असीसणिया, देहुं सज्जन असीसणिया। जो होवे साहिब सिउ मेल, जो होवे साहिब सिउ मेल, जो होवे साहिब सिउ मेल। देहुं सज्जन असीसणिया, 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 देहुं सज्जन असीसणिया। इतनी सेवा प्रवान करना जी। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਿਬੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਹੁ ਜਲ ਫੇਰਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਦੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਤਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪੁਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ, ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਨ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਹਕ ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼। ਹਕ ਹਕ ਆਗਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭੋਗ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਨਰੂਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਤਾਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਗਿਣਵੇਂ ਮਿਣਵੇਂ
ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣ, ਹੁਕਮੇ ਮਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਵਿਧਾਤੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਅਵਸ਼ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਨਸਣਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਸਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਅਵਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਬਿਨਸਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਿਖ ਨਾ ਰਹਿਨ ਨਾ ਕਉ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ, ਨੱਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਔਰ ਅੰਤ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਆਚਰਣ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫਲ ਔਰ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਜੰਮਣ, ਹੁਕਮੈ ਮਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ, ਕਿਆ ਡਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਆ ਡਰਨਾ, ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਕਿਆ ਡਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਛਿਣ ਪਲ ਉਹਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਵਿੱਚ, ਛਲ ਵਿੱਚ, ਫਰੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਡਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਵਿਖੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਵਿਗਾਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਈਡੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਅਭੈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਛਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਰੇਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਡਰ ਭੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਹਿ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਪੈਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸ਼ੋਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਨੇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਦਮ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣ, ਸੇਧ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਰੂਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਜਾਜ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਿਬੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਦੋਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜੇ ਨੇਛਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਅੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ। ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬ੍ਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੀ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਹਨ। ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ। ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਵਾਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ ਫੇਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜਾਜ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।
ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਕਲਿਆਣਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਬਜਾਜ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਰੂਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗਮਈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਵਸ਼ੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸਿੱਖੀ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਮਿਹਰ ਵਰਤਾਉਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਕਬੀਰ, ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਿਬੇਰਾ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਮਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਾਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਏਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਤੁਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਹਿ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ख्वार होए सब मिलेंगे। ठीकर भोर दिलीस सिर, तेग बहादुर सी क्रिया। तेग बहादुर के चलत,
ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸਖੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨ ਬੰਧੈ ਧੀਰ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਾਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬੈਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਣੀ।
ਰਹਾਉ। ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋਊ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਧ ਬਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। ਬੈਰਾਗਮਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮੂਹ ਨਰੂਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ 500-700 ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।